Dans le cadre de la visioconférence à distance, sous le thème de enseignement au Maroc, bilan et perspectives, organisé par le Conseil provincial de Guersif, en collaboration avec le laboratoire des connaissances pédagogiques et scientifiques et les jalons de la civilisation humaine de Sfro, je tiens à présenter mon intervention qui a pour intitulé la professionnalisation au service du développement durable. Je tiens aussi à montrer que cette intervention sera répartie en deux temps. Premier temps, il s'agit donc d'un préambule qui contient quelques hypothèses qui sont des hypothèses de départ, et ensuite une deuxième partie qui sera axée ou bien orientée autour de deux grandes idées. Donc voilà pour l'intervention. Force est de signaler le rôle déterminant de la formation, de l'éducation et de la professionnalisation dans le processus de développement durable au sein d'une société, d'une région ou d'un pays. Force est de signaler aussi l'intérêt de la conférence d'Addis Abeba qui s'est tenue du 15 au 25 mai 1961, du forum de Dakar qui s'est tenu du 26 au 28 avril en 2000 sous le rôle de l'éducation, sans omettre la conférence organisée par l'UNESCO à Breda, en Hollande, en 2005, qui ambitionne une meilleure coordination des partenaires techniques et financiers. Donc pour ces conférences, je tiens aussi à signaler que la conférence d'Addis Abeba a signalé les trois aspects positifs entre éducation, formation et croissance économique, et qui sont, c'est-à-dire ces aspects, d'abord une évaluation globale des besoins et du programme d'action, ensuite la nécessité d'une estimation des diverses formes de l'emploi, et troisièmement, extension et organisation de l'enseignement articulé sur les plans du développement. Pour ce qui est du forum de Dakar, je tiens donc à montrer que ce forum avait plusieurs objectifs, ou bien il a mis en œuvre plusieurs objectifs, parmi lesquels nous avons, c'est-à-dire développer, améliorer les aspects, à savoir la protection et l'éducation de la petite enfance, éliminer les disparités entre les sexes, obtenir aussi des résultats d'apprentissage reconnus et quantifiables, et finalement insérer les jeunes dans le monde de l'emploi. Donc ces conférences et autres ont montré le rôle déterminant de l'enseignement et de la formation au service de la croissance économique, bien sûr en mobilisant toutes les ressources économiques et humaines. Toutefois, ces conférences se sont heurtées sur la relation éducation et développement concernant des problèmes tels le chômage intellectuel, l'exode des compétences, la déqualification de nombreux emplois. Ces conférences se sont heurtées sur la relation éducation et développement concernant des problèmes tels le chômage intellectuel, l'exode des compétences, la déqualification de nombreux emplois avec un secteur absorbant un nombre croissant de déscolarisés, voire de dédiplômés. Notons en premier lieu que l'éducation, c'est-à-dire l'institution scolaire, conduit en aval à intégrer les apprenants sur un marché d'emploi s'étalant dans un temps long et se fait en univers risqué et incertain. Cette insertion dans l'institution scolaire exige évidemment l'apprentissage de règles et de codes appris selon un processus hiérarchique, à savoir le primaire, le secondaire, l'universitaire et la formation. C'est-à-dire le passage
à des découvertes et des coproductions de savoir vers des rôles que les agents sociaux occupent dans la société. Si la première phase, c'est-à-dire le primaire, a pour tâche l'apprentissage à la citoyenneté et aux connaissances favorisant le savoir-être, l'intériorisation de normes et de doxa, la deuxième phase a pour tâche de fixation de ces pratiques. Quant à la troisième phase, elle a pour tâche la créativité, la capacité de s'adapter en développant les savoirs, la formation professionnelle et en valorisant surtout les savoir-être et les savoir-devenir. Cette progression hiérarchique et institutionnelle d'un côté et obligatoire de l'autre côté est coûteuse et onéreuse plutôt d'ordre financier parce qu'elle se décline à des coûts et à des financements d'ordre étatique, ce qui conduit obligatoirement les sortants de ces institutions à s'insérer dans des systèmes productifs qui traitent l'enseignement comme un socle du capital humain, d'où son impact sur la croissance économique. Ceci dit, nous essaierons par le truchement de cette contribution de poser les hypothèses suivantes. Première hypothèse, l'éducation contribue-t-elle à l'essor économique au même titre que la stabilité politique? Deuxième hypothèse, l'enseignement et la formation assurent-ils, entre autres, la créativité, la formation de la main-d'œuvre qualifiée et des compétences nécessaires pour la productivité, la compétitivité et la réussite économique d'un pays, le cas du Maroc, bien sûr. Troisième hypothèse, si l'éducation et l'enseignement sont conçus comme des investissements en capital humain, permettent-ils d'accroître la productivité du travail et en même temps assurent-ils à l'individu de recevoir un meilleur salaire? À ce titre, nous supposons que l'éducation est un élément important du ciment social dans le sens où il véhicule un ensemble de valeurs culturelles communes tout en permettant le développement individuel. Parmi ces valeurs qui généralement se développent avec la diffusion de l'enseignement, nous retrouvons les libertés civiles et humaines, la démocratie et la stabilité politique. Or, la question aujourd'hui n'est plus de généraliser et démocratiser l'accès au système éducatif, mais d'en tirer plein avantage pour assurer et pérenniser l'économie nationale, le savoir, l'innovation et les ressources dont elle a besoin pour la croissance et le développement durable. Notons enfin, dans ce préambule, que la relation entre éducation et productivité n'apparaît pas avec évidence et le taux de rentabilité privé ou social n'est pas un bon indicateur de l'efficience de l'institution scolaire. Et soulignons que le capital cognitif ou cognitif joue ici comme un potentiel de productivité. Voilà donc pour le préambule. Passons maintenant à la première partie qui s'intitule ou bien qui a pour titre théorie et concept. Maintenant, la première partie qui a comme titre théorie et concept. Dans son chef-d'œuvre La richesse des nations, Adam Smith entretient une relation étroite entre investissement et éducation. Il considère que l'investissement dans l'apprentissage et l'éducation est un des outils permettant l'accroissement de la productivité et des individus et de la nation. Il invite donc l'État à mettre en place un système éducatif efficace et harmonieux avec la croissance économique. Cet intérêt accordé à l'investissement en éducation est justifié par l'évolution des contextes politiques et socio-économiques de chaque époque. Il en résulte, c'est-à-dire Adam Smith, que dans une perspective classique, l'éducation a une double fonction. Il n'est pas seulement considéré comme un moyen pour le développement des capacités productives des individus, mais également un moyen d'amélioration morale. Adam Smith défend le droit d'un travailleur éduqué, exigeant de lui
une grande habileté dans son travail par rapport à un travailleur qui n'est pas bien éduqué. Dans le même sillage, il évoque également, c'est-à-dire Adam Smith, l'impact de l'éducation sur la productivité à travers la division du travail. Ces différences de niveau de croissance économique entre pays ne sont en fin de compte que le résultat tout à fait logique des différences dans la conception du rôle et de la place du système éducatif et des niveaux de scolarisation de la population. Cette théorie du capital humain, tant investi par les États d'aujourd'hui, est un bien immatériel qui peut faire progresser ou soutenir la productivité, l'innovation et l'employabilité. Elle provient de différentes sources, en l'occurrence et notamment l'apprentissage organisé et institutionnalisé dans le cadre de l'éducation et de la formation. Cette même théorie, c'est-à-dire la théorie du capital humain, s'est construite par analogie à la théorie du capital physique qui désigne les aptitudes et les talents qui rendent les individus productifs. Le savoir en est la composante essentielle, mais d'autres facteurs comptent aussi. Et donc l'investissement dans le capital humain correspond principalement à l'éducation, mais intègre aussi d'autres éléments comme la transmission de valeurs parentales ou encore le régime alimentaire. Les compétences acquises par un individu au cours de sa formation, par le biais de l'éducation et l'apprentissage, contribuent à le distinguer et à en faire une ressource humaine, rare et productive. L'acquisition de ces compétences modifie le comportement d'offre de travail des individus qui aspirent alors à une productivité plus élevée et en même temps qu'à une rémunération plus élevée aussi. Donc pour cette théorie du capital humain, l'éducation et la formation sont estimées comme un investissement que l'individu doit se faire afin de se construire un capital productif inséparable de sa personne. Cette même théorie du capital humain repose sur trois particularités. Des particularités incontournables qui la distinguent bien sûr des autres formes de capital. Ces trois particularités sont d'abord la personnalisation, qu'on peut traduire en arabe تخصيص ou bien إضفاء الطابع الشخصي, la limitation, المحدودية أو تحديد أو تقييد, et l'opacité, c'est-à-dire العتامة أو انعدام الشفافية إلى غير ذلك. Pour la personnalisation, veut dire que le capital humain réside dans le fait qu'il est indissociable de son propriétaire. Elle présente une sorte de protection contre toutes les menaces extérieures. La personne en question, craignant une atteinte ou menace à son capital humain, intellectuel, pourrait envisager de fuir son lieu de travail vers un autre lieu plus sécurisé, plus rentable et plus promoteur pour son capital. Et l'exemple ici, c'est le cas de la fuite des cerveaux. Le deuxième élément, bien la deuxième caractéristique, à savoir la limitation, signifie que les possibilités d'accumulation du capital humain sont tributaires des capacités physiques et intellectuelles de l'individu. Quant à l'opacité, veut dire que les compétences, connaissances et aptitudes ne sont pas complètement visibles pour l'employeur dès le début de l'opération de recrutement. Dans ce cas, seuls les travailleurs bien formés et compétents sont capables de convaincre l'employeur de la qualité et la distinction de leurs travaux. Toutefois, la littérature théorique est unanime sur le principe que l'éducation, à elle toute seule et malgré son importance et son utilité, ne peut résoudre l'ensemble des problèmes d'une société donnée. Un système éducatif est en interaction active et continue avec son environnement. D'autres variables s'y mêlent.
les politiques en matière de démocratie et liberté, les politiques de structure productive de l'économie exercent un impact sur le taux de retour de l'investissement en éducation. Je passe maintenant à la seconde partie qui prend pour titre « Financement et système éducatif marocain ». Deuxième partie, comme nous l'avons signalé tout à l'heure, nous avons dit que il prend c'est-à-dire il a pour titre financement et système éducatif marocain. C'est-à-dire que nous allons nous focaliser maintenant sur l'État du Maroc. Sachons donc au début que le niveau ou bien le système éducatif marocain se compose de 3 niveaux fondamentaux, à savoir le primaire, le secondaire et le supérieur. Concernant les méthodes adoptées et préconisées, et en même temps le financement déployé, il varie d'un niveau à un autre. Théoriquement, chaque niveau, c'est-à-dire chaque niveau, les niveaux cités tout à l'heure, exerce un impact de nature différente sur le niveau de croissance économique et la stratégie de développement humain. Si l'enseignement primaire aide à l'alphabétisation des citoyens et nécessite peu d'efforts cognitifs, le secondaire, par contre, aide à acquérir des compétences nécessaires dans le cadre d'une stratégie de rattrapage technologique, alors que le supérieur incite à l'innovation, à la technologie et à la croissance économique. Si cela est évident, qu'en est-il pour l'enseignement préscolaire, sa nature et sa fonction? Sachons que plusieurs études menées dans le terrain attestent que l'investissement en enseignement préscolaire se justifie par différentes raisons. Premièrement, la vie qualifiée de petite enfance, c'est-à-dire l'enfant à un âge précoce, revêt une importance cruciale et capitale pour le développement des capacités affectives et sociales de l'enfant. Deuxièmement, cet enseignement préscolaire, il est attesté que les enfants qui ont bénéficié d'une éducation préscolaire obtiennent des résultats meilleurs que ceux qui n'ont pas bénéficié. Donc l'importance de cette phase préscolaire se justifie par la familiarisation avec l'environnement scolaire. Dans cet esprit, comme nous le savons tous, le Maroc a adopté en 2000 une loi sur le statut de base de l'enseignement préscolaire, en vertu de laquelle le gouvernement cède la totalité du financement du préscolaire au secteur privé. De ce fait, et en raison des difficultés financières et du taux de pauvreté assez élevé, ce niveau d'études n'est pas accessible à l'ensemble des enfants. Il en résulte que le système éducatif marocain doit adapter ses programmes et sa politique éducative aux besoins réels du marché du travail en capital humain qualifié, en formant les profils dont l'entreprise et la structure économique ont besoin. Donc ce système éducatif marocain, avec toutes ses composantes, et en plus l'entreprise, doivent normalement s'engager ensemble dans le cadre d'un partenariat institutionnalisé à assurer la complémentarité et convergence de leurs orientations en matière de formation du capital humain. L'absence d'une telle cohésion, d'une telle synergie entre ces deux acteurs peut déboucher, à notre avis, vers un déséquilibre déjà existant entre l'offre et la demande des qualifications sur le marché du travail. La problématique du financement de l'éducation au Maroc se pose non seulement en termes de contraintes budgétaires, mais aussi en termes de besoins croissants. Ça veut dire que les contraintes sont en relation avec la croissance flagrante de la demande d'éducation et aussi avec le niveau déjà élevé et coûteux
des dépenses publiques en la matière. De plus, la généralisation et la vulgarisation de l'éducation et l'amélioration de son contenu, en plus la construction de nouvelles écoles et institutions, le recrutement et la formation continue des enseignants sont tous des projets, comme nous l'avons cité tout à l'heure, des projets coûteux qui impliquent la disponibilité d'immenses ressources financières. Et donc la question, à mon avis, qui se pose, c'est de savoir comment répondre à de tels défis dans un contexte marocain où le financement public a déjà atteint des niveaux très élevés. Et quels sont en même temps les autres modes et moyens de financement alternatifs à adopter. À cet effet, donc, les alternatives qui se présentent pour le financement du système éducatif marocain normalement doivent s'ouvrir sur un partenariat public-privé. N'oublions pas une autre donne, c'est-à-dire que la mondialisation des échanges et la course effrénée vers la compétitivité et performance économique font que les besoins en main-d'œuvre sur le marché du travail soient en évolution et changement continu. Cela rend la tâche des responsables de la politique de formation de plus en plus difficile pour donner une éducation et formation qui s'adaptent au changement. Vu le statut de l'économie marocaine qui souffre déjà face à l'ouverture sur le commerce international. Aujourd'hui, comme nous le savons, le Maroc a lancé de grands projets de développement économique dans des domaines divers, à savoir le domaine agricole, et là je cite donc le projet Maroc Vert, dans le domaine industriel, et là aussi je cite la stratégie émergence pour le développement du secteur industriel, et en même temps dans le domaine touristique avec le projet Azur pour le développement du tourisme. Et donc ces projets, comme vous le savez, sont demandeurs de nouveaux projets en main-d'œuvre, d'où toute la problématique de l'adéquation entre les formations dispensées par le système éducatif et le besoin du marché du travail. Vu les résultats obtenus, il en découle que l'état actuel des faits, le système éducatif marocain ne contribue que marginalement et piètrement au développement humain. Et donc face à cette rareté, pour ne pas dire donc fiasco, la formation professionnelle, à mon avis, peut servir de moyen et de tremplin pour remédier aux besoins de l'économie nationale en main-d'œuvre dans les secteurs clés pour l'économie. Cette dernière, c'est-à-dire la formation professionnelle, peut se définir comme un système qui, à partir d'un prérequis scolaire ou professionnel, prépare les postulants à l'exercice et ou à l'adaptation à une activité professionnelle. Toujours donc, cette formation professionnelle est considérée par le système éducatif marocain comme un levier pour l'amélioration de l'employabilité des individus. Il est à l'intersection de la sphère économique et de la sphère éducative. Et donc cette formation professionnelle est envisagée par les pouvoirs publics comme une solution, je dirais éphémère, d'abord pour le développement durable d'une économie, et ensuite comme une sorte d'échappatoire au chômage. Et dans ce cadre, il ne faut pas oublier que le gouvernement marocain s'est déjà engagé à assurer la formation de la main-d'œuvre nécessaire au sein de plusieurs secteurs, et en même temps de réexaminer la pertinence des structures de formation de manière à orienter les systèmes d'éducation et de formation en fonction des besoins réels des entreprises et du marché du travail. Donc l'ancrage de cette économie nationale et le développement durable ne peuvent aboutir à des résultats positifs en l'absence, à notre avis, d'un système éducatif moderne et de qualité pour l'accompagnement de ces chantiers en main-d'œuvre qualifiée. Et pour clore donc cette intervention, je vais en quelque sorte donner quelques perspectives qui peuvent à l'avenir résoudre donc cette
binarité, comme nous l'avons donc entamé, c'est-à-dire éducation et croissance économique. Premièrement, il faut d'abord que je dirais les acteurs sociaux doivent avoir la foi en la capacité de l'éducation comme vecteur pour le développement. Et l'éducation, vu son état aujourd'hui, est dégradée à un secteur secondaire, c'est-à-dire qu'il est relégué à un secteur secondaire, ou bien à un plan secondaire, à cause des tensions et des litiges politiques entre certains partis politiques qui ont profité de cette situation, de cette stagnation, je dirais même, pour maintenir la mainmise sur le pouvoir et sur la richesse économique. Deuxièmement, le retard dans l'investissement en éducation fait qu'au niveau quantitatif, l'accès à l'enseignement de base soit toujours inachevé et inéquitable. Troisièmement, en dépit d'une généralisation de la scolarisation qui constitue un préalable fondamental, cette généralisation ou bien vulgarisation reste insuffisante en l'absence d'une approche qualité, donc dans l'offre éducative. C'est-à-dire que normalement, le Maroc a toujours misé sur une approche quantitative. Or, le sujet ou bien la question normalement doit être une approche d'ordre qualitative de l'éducation et d'une progression effective dans les différents niveaux de l'enseignement. Quatrièmement, la faible formation des enseignants et l'absence d'une stratégie claire de formation continue pour les enseignants. Et finalement, le rôle de l'État ne serait plus seulement d'investir massivement en éducation, mais de mettre en place ou bien de préparer, si vous voulez, un environnement économique et social favorable qui aide à accroître les bénéfices de l'éducation sur le développement. Tout à l'heure, donc, nous avons évoqué cette théorie du capital humain. Quant à notre intervention, nous nous sommes basés uniquement sur cette théorie. Or, il existe d'autres théories qui, en quelque sorte, sont c'est-à-dire en opposition avec cette théorie du capital humain. Il s'agit donc de la théorie la théorie néolibérale de l'éducation. Cette théorie néolibérale de l'éducation, en quelque sorte, il nie c'est-à-dire l'interventionnisme étatique et public. C'est-à-dire que pour cette théorie, l'interventionnisme de l'État et du secteur public doivent normalement disparaître du système éducatif parce que cet interventionnisme et ce financement public massif de l'éducation sont considérés comme une manifestation de gaspillage financier et de manque de performance économique. Et pour cela, cette théorie néolibérale se pose des questions d'ordre, par exemple, quel est le rôle et quelles sont les fonctions de l'État en matière d'éducation? C'est-à-dire, quand on parle d'intervention, est-ce que cette intervention est nécessaire? Ou bien, l'État doit-il donc intervenir ou bien s'abstenir d'intervenir? Et qui doit normalement produire et financer l'offre éducative? Est-ce que c'est l'État ou bien c'est le secteur privé ou bien d'autres secteurs? Et ainsi de suite. Et donc nous allons, c'est-à-dire si vous voulez, passer avec cette théorie néolibérale de ce que nous appelons la politique éducative ou bien la politique de l'éducation à une autre forme de l'éducation, c'est-à-dire le management de l'éducation. Et donc voilà, je m'arrête ici et je vous remercie donc de votre écoute et de votre intérêt. بداية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية للجميع لكل المنظمين والقائمين على هذا الفعل الثقافي العلمي. أود في بداية هذه المداخلة أن أشكرهم
على تنظيم هذه الندوة ولو أنها عن بعد. كما أشكرهم على الاختيار الموفق للموضوع، وهو واقع التعليم بالمغرب لما له من راهنية وأهمية كبرى. شكرا جزيلا كذلك على الدعوة الكريمة للمديرية الإقليمية بقرسيف للمشاركة في هذه الندوة عبر مداخلة تهم أهم المستجدات الطارئة في المنظومة التربوية، ألا وهو قانون الإطار 51/17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. أود قبل الحديث عن مضامين هذا القانون أن أذكر ببعض المحطات الأساسية الإصلاحية البارزة التي عرفتها منظومة التربية والتكوين، والمتمثلة أساسا في الوثيقة المرجعية التي تمثل الإطار المرجعي للإصلاح، وهو النطاق الوطني للتربية والتكوين الذي كان في بين سنتين 1999 و 2009، وكان هدفه ملائمة تطوير إصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين. ثم أتت بعده وثيقة مرجعية خاصة بإعداد البرامج والمناهج بوزارة التربية الوطنية، ألا وهو الكتاب الأبيض 2002، وقد جاء لتنزيل مجالات ومواد ومضامين النطاق الوطني للتربية والتعليم. بعده أتت فرصة ثالثة للإصلاح، والتي أتت لإصلاح الخلل الحاصل في عدم تفعيل بنود الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وهو البرنامج الاستعجالي 2009-2012. من ثم ظهرت وبرزت نبوغ خطة إصلاحية شاملة ومتمثلة في الخريطة أو المخطط الاستعجالي المخطط الاستراتيجي 2015-2030، والتي أعدها بطبيعة الحال المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وكان الهدف منها هو إرساء مدرسة جديدة قوامها الإنصاف وتكافؤ الفرص. إلى أن أتانا شيء ملفت ومنبه وجوهري أقولها في منظومة التربية والتكوين، على اعتبار أنه أول إصدار قانوني في تاريخ المغرب أو في تاريخ إصلاح منظومة التربية والتكوين، وهو القانون الإطار 51/17 الذي صدر في 9 أغسطس 2019. ولا بأس أن أذكر ببعض المراحل مرور هذا القانون. كيف أتى هذا القانون؟ فهو بعد تكليف جلالة الملك المجلس الأعلى للتربية والتكوين بوضع خارطة طريق كفيلة بإصلاح إصلاح المدرسة المغربية والرفع من مردوديتها، وكان ذلك في أكتوبر 2014. تم إعداد الرؤية الاستراتيجية لإصلاح 2015-2030 من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين تحت شعار من أجل مدرسة أو مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء. هذه المحطة كانت في 2015 بالضبط. في 20 ماي 2015 تم تقديم الرؤية الاستراتيجية للإصلاح لجلالة الملك، الذي وجه رئيس الحكومة لإعداد أو صياغة إطار تعاقدي ملزم، أقول وأسطر عليه ملزم، يحدد رؤية الإصلاح، وذلك على المدى البعيد. بعد ذلك وبالضبط في يناير 2016 تمت إحداث لجنة تقنية للإشراف على إعداد وثيقة أو مشروع قانون إطار للرؤية الاستراتيجية، التي تمت المصادقة عليها من طرف المجلس الحكومي. هذه الوثيقة في يناير 2018 أو بالضبط 4 يناير 2018، وتمت كذلك المصادقة عليه من طرف المجلس الوزاري الذي كان برئاسة أو تحت رئاسة جلالة الملك في غشت 20 غشت 2018. تمت بعد ذلك الإحالة أو إحالة السيد رئيس الحكومة مشروع إلى على مجلس النواب للمصادقة عليه، وتم ذلك في يوليو 2019 إلى أن نشر بالضبط في 9 غشت 2019 في الجريدة الرسمية، وبالتالي أصبح
ملزما للجميع. بنية القانون الإطار مكونة من ديباجة و 59 مادة. 59 مادة موزعة على 10 أبواب. فكانت الديباجة تستند أساسا على دستور المملكة، دستور 2011، والخطب الملكية والاتفاقيات الدولية، وكذلك الميثاق الوطني للتربية والتكوين كمرجعية، وكذا الرؤية الاستراتيجية 2015-2030. كانت هذه الديباجة تبرز أهمية ومكانة منظومة التربية والتكوين في تحقيق المشروع المجتمعي وتحقيق بالتالي أهداف التنمية المستدامة. وكذا واحد شيء جميل وشيء أساسي وهو دور التعبئة المجتمعية الشاملة والمتواصلة كضمانة إضافية لنجاح ورش الإصلاح. ونحن في إطار هذه الندوة القيمة، نحن في إطار تعبئة مجتمعية شاملة، لا سيما وأقولها لا سيما أن الوزارة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة الشرق والمديرية الإقليمية أعدت مخططات تواصلية لإبراز هذا القانون الإطار وكل المستجدات التابعة له، وذلك بتفعيل مشاريع تفعيل أحكام قانون الإطار. ثم كان هناك إرساء مدرسة جديدة مفتوحة أمام الجميع، وعندما أقول أمام الجميع أن نبرز مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق الإنصاف. إذن هذه الأبواب 10 أريدها كالآتي. عندنا الباب الأول هو أحكام عامة وتضمن مادتين، وكان الهدف من هذا الديباجة أو الأحكام العامة تبرز الهدف العام من وضع القانون الإطار 51/17، وكذا تقديم بعض التعاريف لبعض المصطلحات لاستيعابها ولتفادي أي لبس أو شروط أو تعريف آخر أو تأويل غير مناسب قد يفضي إلى استنتاجات تعكس ما جاء به قانون الإطار. وبالضبط هذه المصطلحات هناك المتعلم، هناك التناوب اللغوي، هناك السلوك المدني، هناك الإطار الوطني المرجعي للإشهاد، ثم الأطفال في وضعيات خاصة. بالنسبة للباب الثاني والذي يضم مبادئ منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وأهدافها ووظائفها، والمتضمن ل4 مواد. كان الهدف أو الأهداف المتمثلة في هذا الباب هو ترسيخ الثوابت الدستورية للبلاد والإسهام في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. بالنسبة للباب الثالث وهو مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وهيكلتها، والذي يضم 12 مادة. فكما تعلمون أن منظومة التربية والتكوين تتكون بقطاعها العام والخاص من قطاع نظامي وقطاع غير نظامي. بالنسبة للقطاع النظامي أو التعليم الدراسي بما فيه التعليم الأصيل يضم التعليم الأولي والتعليم الابتدائي، التعليم الإعدادي والتعليم التأهيلي. ثم هناك في القطاع النظامي كذلك هناك التكوين المهني والتعليم العتيق والتعليم العالي. بالنسبة لقطاع التربية والتعليم والتكوين غير النظامي فكما تعلمون أن هناك برامج تربية غير نظامية وبرامج أمية، ثم هناك برامج مخصصة لتربية وتعليم أبناء الجالية المقيمة بالخارج. بخصوص الباب الرابع والذي هو متعلق بالولوج إلى منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وآليات الاستفادة من خدماتها والمتضمنة لتنمية المواد، فنتكلم عن إلزامية التعليم الدراسي لجميع الأطفال البالغين سن الدروس من العمر 4 سنوات إلى 16 سنة. هناك الاهتمام الكبير بالتربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة. ونتكلم في هذا الباب أو يتكلم في هذا الباب عن ميثاق المتعلم الذي تضعه السلطات الحكومية المكلفة بالتربية والتعليم أي الوزارة والتكوين. ميثاق المتعلم يحدد حقوق المتعلم وواجباته ويوضع رهن إشارة كل متعلم وجميع الفاعلين في المنظومة. نتكلم بعجالة عن الباب الخامس والمتضمن المناهج والبرامج والتكوينات. فهناك تجديد وملائمة المناهج والبرامج والتكوينات والمقاربات البيداغوجية، وتتولى لجنة دائمة تحت
تحدث من طرف الوزارة لهذه المهمة، وكذلك تسهر اللجنة على تنفيذ مضامين هذه الهندسة اللغوية. ونأمل أن يكون هناك لقاء خاص بمضامين الهندسة اللغوية المعد في إطار قانون الإطار والمشاريع التي تتكفل بتنزيل مقتضيات هذا القانون. عندنا تطوير موارد ووسائط التدريس والتعليم والبحث من خلال إدماج تكنولوجيا المعلوميات والاتصال في النهوض بجودة التعليمات وتحسينها، ثم مراجعة نظام التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، فإصلاح نظام تقييم الامتحانات والإشهاد. من الأبواب الأساسية التي تتهم الموارد البشرية وتضمنت 4 مواد، وأخص بالذكر هنا المادة 36 من القانون الإطار المتعلقة بإقرار ميثاق تعاقدي لأخلاقيات مهن التربية والتكوين والبحث العلمي على أساس مبدأ التلازم بين الواجبات والحقوق. ثم هناك تحديد مهام وكيفية الأطر التربوية والتقنية المنتمية لمختلف الهيئات المهنية، وذلك في دلائل مرجعية للوظائف والكفايات تعتمد لإسناد المسؤوليات التربوية والعلمية والإدارية وتقييم الأداء والترقي المهني. لا نغفل مراجعة البرامج ومناهج التكوين الأساس لجميع الأطر العاملة بمختلف مكوناتها، على اعتبار أن التكوين المستمر والتكوين الأساس أشياء من الضروريات لتنزيل كل الإصلاحات أو بالأخص رؤية الاستراتيجية 2015-2020 أو مشاريعها. بخصوص الباب السابع والمتعلق بمبادئ وقواعد حكامة منظومة التربية والتكوين والمتضمن ل5 مواد، هناك مواصلة تفعيل سياسة لا مركزية ولا تمركز في تدبير منظومة التربية والتكوين. هنا وجب التذكير كذلك بالاعتماد من مبادئ المسؤولية التفويض والشفافية والمحاسبة والترشيد والتنسيق وتبسيط المصادر والمراقبة الداخلية. هناك كذلك وضع نظام وطني متكامل للمعلومات من أجل إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تدبير وتقييم مكونات المنظومة. ثم وهذا بالشيء المهم تعزيز اللجوء إلى الشراكات للنهوض بالبحث العلمي وتطويره ورفع من مردوديته. المادة 44 تتكلم عن وضع نظام تعاقدي استراتيجي شامل يحدد مساهمة القطاع الخاص في تطوير المنظومة والرفع من مردوديتها وتموينها وتحسين جودتها وتنويع العرض التربوي والتعليمي والتكويني. كان جدير بي أن أتعمق شيء ما في هذه المواد لأوضح بعض المستجدات فيها، ولكن لضيق الوقت التي أنيط به وهو على حسب المنظمين لزمونا إما ب15 أو 20 دقيقة، فكان لزاما أن أسرد هذه المواد على اعتبار أننا نتعرف أصلا ما هي مكونات والبنية لهذا القانون الإطار، وأنتقل مباشرة إلى الباب الثامن والمتعلق بمجانية التعليم وتنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والمتضمن ل8 مواد. كما تعلمون أن هذا الباب كان معنوان في السابق عندما كان مشروع قانون الإطار كان مسمى بتمويل التعليم في تمويل التعليم، ولكن بعد المصادقة من طرف البرلمان والمصادقة من طرف المجلس الحكومي ومجلس الوزراء أن أصبح هذا العنوان مجانية التعليم، وبذلك تكون الدولة هي الضامنة لمجانية التعليم المدرسي في جميع أسلاكه وتخصصاته، وتعمل على تعبئات وضمان كل الإمكانيات لجعل في متناول كل المواطنين. كان لزاما أن نوضح هذه النقطة أن مجانية التعليم شيء ضروري والدولة هي الضامنة له. بالنسبة للباب التاسع وهو باب مهم جدا والمتعلق بتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بطبيعة الحال والإجراءات المواكبة لضمان الجودة، والمتضمن هذا الباب متضمن ل4 مواد يتلخص في مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة لمهام التقييم، عكس بعض المخططات الإصلاحية كانت تفتقد لهذا البند وهذا العامل وهذا
المعطى ألا وهو التقييم. فنرى أن في قانون الإطار أصبح بابا يتكلم سوى عن تقييم المنظومة. هذا التقييم التي تقوم به المؤسسات الحالية، فعندنا نوعين من التقييم. هناك التقييم الداخلي، وعندما نتكلم داخلي يعني أن الوزارة هي التي تقوم به بكيفية دورية ومستمرة، وهناك تقييم خارجي ويقوم به المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وفق برمجة سنوية أو متعددة السنوات. في المادة 56 تتكلم عن تتبع نتائج عمليات التقييمات بطبيعة الحال من طرف لجان وزارية محدثة. الباب العاشر والأخير ويتعلق بأحكام انتقالية وختامية، ويتضمن 3 مواد. الهدف من إحداث لجان وطنية لدى رئيس الحكومة تتولى بتتبع ومواكبة الإصلاح، وكذلك أن هذه الأحكام تدخل حيز التنفيذ ابتداء من التاريخ الذي ذكرناه وغشت 2019 بجريدة رسمية، أي عندما نشر في جريدة رسمية، مع مراعاة كل النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها الأعمال والسرية المفعول إلى حين أن صدور بعض النصوص التشريعية والتنظيمية أو بعض النصوص التنظيمية لبعض القوانين. هذا بعجالة هو بنية القانون الإطار الذي نود أن نتعرف عليه من خلال هذه المداخلة، على اعتبار أن كما قلت سابقا أن لا الوزارة ولا الأكاديمية الجوية للتربية والتكوين جهة الشرق ولا المديرية الإقليمية فهي برمجت وخططت لمخططات تواصلية مع كل الفاعلين في المنظومة التربية والتكوين لتعرف عن مضامين هذا القانون وللانخراط ولجعل الآخر ينخرط. هذا الآخر اللي هو بمفعول هذا القانون أصبح فاعلا أساسيا في تنزيل كل الأحكام ديالو. وتعلمون أن نتمنى صادقين أن تكون هناك فرصة أخرى للتداول حول مشاريع قانون الإطار، والتي حددت في 18 مشروعا موزعة على 3 مجالات. مجال الأول وهو مجال الإنصاف وتكافؤ الفرص، ثم المجال الثاني هو الارتقاء بجودة التربية والتكوين، ثم المجال الثالث هو الحكمة وحكمة المنظومة والتعبئة الشاملة. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية أتقدم بشكري الجزيل للمجلس الإقليمي لجرسيف في شخص رئيسه، كما أتقدم أيضا بشكري للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين الجهاز فاس مكناس، ولمكتب الفيدرالية الانتدابي لإلقاء هذه المداخلة. وأود أن أشير في هذا الصدد بأنها لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظرها الرسمية، بل عن تأملاتي وانشغالاتي البحثية الخاصة حول هذا الموضوع، وأيضا ملاحظاتي المبنية باعتباري ممارسا. وأشكر منسقي الندوة والفريق التقني وكل من ساهم من قريب أو بعيد في الإعداد لهذه الندوة، كما أشكر أيضا زملائي الأساتذة المتدخلين وجميع المشاهدين والمتابعين لنا عبر هذه المنصة الرقمية داخل جرسيف أو خارجها. موضوع مداخلتي موسوم بالوسائط الاتصالية والإعلامية للتعليم عن بعد، من الرهانات التربوية إلى مخاطر التأثير، وهو الأمانة العلمية، موضوع له راهنيته من جهة وله محاذيره لاتصاله بشريحة اجتماعية هي شريحة الأطفال توسم بأنها رجال المستقبل، وهو أيضا متشعب لاختراقه مجالات إبستيمولوجية متعددة كالبيولوجيا وعلم النفس وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا، علوم الإعلام والاتصال، علوم التربية وغيرها. ويتطلب أيضا من الباحث تسلحا بأدوات منهجية متعددة من مناهج كمية وكيفية، لها ما لها وعليها ما عليها. سأسترشد في رحلة الكشف والتأمل في هذا الموضوع بمجموعة من النظريات والدراسات الإعلامية
الغربية والعربية ذات الصلة، وبالإقرار المبدئي بوجود تأثيرات إيجابية بل وإمكانية الرهان عليها نسبيا من أجل تتميم عملية التعليم الحضوري لا تعويضه بطبيعة الحال، وبرؤية تمتح من هذين الواقعين: واقع الطفل المتصل بخصوصياته تبعا لمراحل نموه، وأيضا واقع هذا الوباء وانتشاره وتأثيره على الولوج للعرض والخدمات التربوية. وواقع افتراضي هو واقع هذه الوسائط الاتصالية والإعلامية. فمغادرة الأطفال للمدارس والتحاق الأبناء بالمنازل والبيوت خوفا من انتشار العدوى أو قسرا تحت طائلة التعرض للعقوبات الزجرية أوجب على أولياء الأمور والأوصياء البحث عن حلول لسد أوقات فراغ الأطفال باللجوء إلى أسهل وأنجع الطرق، وهي وسائل الإعلام والاتصال المختلفة، سواء كانت متصلة مباشرة هي بشبكة الإنترنت أو يتم تحميلها عبر مجموعة من الأجهزة والتطبيقات، يعني دون استخدام الولوج إلى شبكة الإنترنت، أو عبر القنوات الإعلامية والاتصالية الرسمية، بداية من أجل إنهاء الموسم الدراسي عبر ما سمي حينها بالتعليم عن بعد. فاقتحمت هذه الوسائط بالفعل والقوة وبدرجة يعني أشد هذا الفضاء المشترك، وأصبح ينظر عليها أنها فعلا مخلص من هذا المأزق، هو بديل تعويضي لمجموع الحرمان وأدوات فعالة لهؤلاء الأطفال لإلهائهم وإدارة فائض الوقت وتسجيته. إلا أن الأكيد هو أن هذه الوسائط وإن كانت حلول آنية وفعالة، إلا أن تأثيراتها المبعدية والمستقبلية ستكون وخيمة على صحتهم، سواء كانت فيزيولوجية أو نفسية أو اجتماعية أو روحية. أولا فيما يخص التأثيرات السلبية للوسائط الاتصالية والإعلامية على البعد المعرفي لدى الطفل، فيمكن أن نسجل انطلاقا من دراسات نظرية وتطبيقية ميدانية سابقة إلى إضعاف الطلاقة اللغوية للطفل. لماذا؟ لأن التواصل اللغوي الرائج في وسائط الاتصال والإعلام يستخدم عادة لغة بسيطة، يمكن أن نقول عامية وأقل من النسبة المطلوبة لتكوين طلاقة لغوية عالية. وهو الأمر الذي نبهت إليه سابقا عالمة النفس الأمريكية ماري وين صاحبة كتاب الأطفال والإدمان التلفزيوني، ونصحت الآباء بعدم تعريض أطفالهم الأقل من 5 سنوات لأي وسيلة إعلامية أو شاشة. ثم هناك مشكلة غرس ثقافة الفسيفساء لدى الطفل. لماذا؟ لأن الثقافة الناشئة عن الوسائط الاتصالية والإعلامية هي في مجملها ثقافة معلومات عشوائية متباينة وتقدم للمتلقي بدون ترابط منطقي، ولا تساهم في بناء معرفة حقيقية متماسكة. حتى وإن كانت تعليمية فمآلها النسيان السريع. أطلق عليها الباحث الفرنسي أبراهام مولس بلقب ثقافة الفسيفساء لا كولتور أون موزايك، والأمريكي أيضا ألفين توفلر لقب ثقافة الصورة الانعكاسية بلوب كالتشر. ثم هناك مشكلة أخرى مرتبطة بالجانب المعرفي، وهي مشكلة التخمة المعلوماتية. فلماذا؟ لأن هذه الوسائل أو الوسائط تقدم سيلا جارفا من المعلومات، ولا أقول معرفة مبناة، يمكن أن يصيب الأطفال بما يسمى مرض تخمة المعلومات. هذا المرض شخصه أيضا في سنة 1990 عدد من العلماء، ومن بينهم عالم النفس البريطاني ديفيد لويس. ثم هناك مشكل اكتساح الصورة لمتخيل الطفل وتراجع التفكير التجريدي لدى الطفل. فالأكيد أن الحقيقة أن مجموعة من الأساتذة الذين يدرسون بعض المواد التي تعتمد على التجريد أو ما يسمى يعني لابسترين يلمسون بشكل جلي هذا التأثير في فصولهم الدراسية. وهذا الأمر أيضا بيّنته دراسات تربوية عدة وصلت ما بين إدمان مشاهدة الأطفال لشاشات وسائل الإعلام والاتصال والعياء الذهني أو
ضعف الأداء والتسرب والهدر المدرسي، لكون هذه الوسائط تغرق الطفل في أحلام اليقظة وتجتثه إن شئنا أن نقول من الواقع. وما يصاحب هذا الاستعمال المفرط من قصف، أقول قصف عاطفي عشوائي لمشاعر وأحاسيس الطفل ولنموه، وتأثير حتى في نمو شخصيته وبناء جهازه النفسي. يتعرض لما يسمى بان بومباردمون ايموسيونيل. هذه الصرخة أيضا أطلقتها ليليان لورسا، وهي عالمة نفس الأطفال الفرنسية، وتتردد هذه الصيحة في جميع كتبها. يمكن أن أذكر في هذا الصدد كتاب لا مانيبيولاسيون دي زونفون وكتاب دي زونفونس فولي باغ لا تيليفزيون. ثانيا، بالنسبة للتأثيرات السلبية لهذه الوسائط على البعد أو في البعد القيمي والوجداني لدى الطفل، فيمكن أن نسجل إضعاف مناعة الأطفال أو الطفل الفكرية. فإدمان وسائط الاتصال والإعلام يؤدي إلى تبلد الإحساس وتخشبه، وفي مختلف أشكال التقمص الوجداني، أي تقليد الصفات السلبية كتعلم مهارات السرقة والقتل والإجرام مثلا، والتحفيز والتعزيز على السلوكات العدوانية. تعزز أيضا هذا الأمر مع شكل ومضمون القيم التي أصبحت تروج لها نوعية من البرامج والتطبيقات المحاكية للواقع، والتي تقوم على عناصر مترابطة هي التلصص فويوريزم والاستعرائية والمراقبة والخضوع. والأكيد أن هذه الوسائط تبرمج اللاشعور أو العقل الباطن للمستعمل، خاصة الطفل المفتقد للحس النقدي، عندما يتعرض لمؤثرات عنيفة تتعلق بالجنس أو الموت أو القتل أو غيرها. ثم هناك مشكلة أو إمكانية صناعة الطفل المغترب. فصناعة الاغتراب لالينياسيون هي أخطر أنواع الاغتراب الممكنة، أخطر أنواع الاغتراب الثقافية. صناعة الأطفال المغتربين نتاج لمجتمع الحداثة الذي يصف عالم الاجتماع زيغموند بومان إنسانه بإنسان شبكي بلا روابط إنسانية. وقد حلل قبله ستيفن كونور موجة من ألعاب وأفلام الخيال العلمي، لا سيما تلك المرتبطة بالمخلوقات الغريبة القادمة من كواكب أخرى ليزالينز، وعلى رأسها سلسلة ستار تريك وغودزيلا وستار وورز وغيره، توصل إلى أنها يعني تحمل معنى العزوف عن تقديم رؤية راهنة للمشكلات الاجتماعية، وتعزز الاغتراب عن العالم والانفصال عليه عبر الهروب أيضا ما يسمى بالغرائبية فونتاستيك والتلذذ بهذا الأمر. وصف جون بودريار هذه المتعة اللحظية بنشوة الاتصال، l'extase de la communication، وما يمكن أيضا تلمسه بشكل جلي في شخصيات الوسائط الاتصالية والإعلامية والرسوم المتحركة لهذا الجيل، حيث تذوب فيه خصوصيات وحدود الجنس. فنجد كائنات وأشكال هندسية يعني غريبة بدون جنس واضح ولا معنى. ولكم أن تلاحظوا أيضا ما يبث عبر شبكة البث الترفيهي عبر الإنترنت بوادي السيليكون بسان فرانسيسكو كشبكة نتفليكس مثلا، من محتويات تطبع مع الشذوذ بمختلف تجلياته في إطار ما إضحى يسمى بحقوق أفراد مجتمعات LGBT. ثم هناك تسليع القيم، ونقصد بها أن هذه الوسائط تقوم بتمرير مجموعة من القيم التي تتأسس على وهم التحرر. استقراء أيضا القيم المروجة في هذه الوسائط نجدها تشجيعا على النزعة الفردية وقيم النفعية والمصلحة الشخصية والربح السريع، وتمجيد للعظمة الشخصية أو العظمة الذاتية التي يسميها زيغموند بومان بصنمية الذات. بالنسبة للتأثيرات السلبية لهذه الوسائط في البعد السلوكي والانفعالي لدى الطفل، فيمكن أن نسجل بشكل جلي تضييق دوائر الانتماء نحو العزلة الاجتماعية. لماذا؟ لأن استعمال الوسائط الاتصالية والإعلامية هو تجربة شخصية وتشجع من حيث المبدأ على العزلة، بحيث سنجد تضخما للزمن الإعلامي والزمن المخصص لهذه الوسائط
وسيتقلص معه بالمقابل الزمن الاجتماعي أو الزمن الروحي أو غيره من الأزمنة، وهو ما سيضرب بحميمية العلاقات الأسرية والعلاقات الإنسانية، أو حتى يؤثر على الأمن الروحي الفردي. هذا الواقع نبه إليه أيضا وحلله دومينيك وولتون عندما وصف عالمنا هذا بعالم العزلات التفاعلية أو عالم اللا تواصل لا كوميونيكاسيون في كتابه القيم Il faut sauver la communication. ثم هناك مشكلة التماهي السلوكي مع سلوكيات بعض شخصيات الوسائط الاتصالية. فأيضا هنا ننبه إلى أن تجارب سلوكية عدة، أحيلكم إلى تجربة سابقة سلوكية في السبعينات لتجربة الدمية بوبو، إلى أخطار محتويات الوسائل الاتصال الإعلامية العنيفة على الأطفال والمراهقين، ومن تطبيع مع السلوكات العنيفة والمنحرفة، ومساوئ التقليد والمحاكاة السلوكية وتقمص أدوار الشخصيات الإعلامية. فالصور العنيفة بالنسبة لصغار السن يعني دون سن 8 تبدو يعني وكأنها حقيقية بالنظر إلى يعني مرحلتهم العمرية، بل وصل الحد إلى الإقدام على الانتحار أو إيذاء الذات إذا طلب منهم ذلك. وهنا أيضا أحيلكم إلى القصصات الإخبارية التي تتحدث عن إقدام مجموعة من الأطفال على قتل أنفسهم أو إيذاء زملائهم بسبب إدمانهم على بعض الألعاب الإلكترونية كلعبة الحوت الأزرق ولعبة شارلي ولعبة مريم وبابجي وغيرها. ثم هناك خطر الإدمان وسائط الاتصال والإعلام. يعني هذا التشخيص يمكن أن يقوم به كل واحد، وهو شعور الطفل بالسعادة واللذة والهدوء عند الاستخدام، والإحساس بالإحباط والكآبة والحزن عند الحرمان منها. وقد برز هذا المشكل مع التلفزيون ثم الفيديو، إلا أنه ازداد بشكل كبير واتسعت دائرته مع ظهور الحاسوب والإنترنت وغزو الألعاب الإلكترونية. مثلا في سنة 2018 صنفت منظمة الصحة العالمية رسميا يعني الإدمان على الألعاب الإلكترونية ضمن ما سمته بالاضطراب الناجم عن اللعب Gaming Disorder trouble du jeu. إلا أن أخطر أنواع الإدمان هو في طور التشكل والانتشار، وما إظهار يسمى بالإدمان الرقمي الديجيتال دراجز أو الإدمان الرنيني ايدوزر، والذي يتم تضمينه الآن في كثير من الوسائط الاتصالية والإعلامية. إذا من كل ما سبق يمكننا أن نخلص إلى أن هذا الرصد لهذه التأثيرات السلبية وتصنيفها تبعا لرؤية الشخصية إلى 3 أبعاد، يعني معرفية ووجدانية قيمية وسلوكية، لا يعني نهائيا الاعتراض المطلق على هذه الوسائط، بل يرى أنه يمكن الرهان على هذه الوسائط بشكل يعني يكون فيه توظيفا رشيدا من أجل تجويد العملية التربوية والتعليمية داخل أسوار المدرسة أو خارجها، وباعتباره من وجهة نظري الخاصة مكملا للتعليم الحضوري، ولا ينبغي نهائيا أن يكون بديلا عنه. ولا يمكن أيضا أن نزعم بأننا قمنا بإحصاء جميع هذه التأثيرات على الصحة العقلية والنفسية والفيزيولوجية والاجتماعية والروحية، والتي أيضا أثبتت بدراسة علمية يمكن أن أذكرها بشكل سريع جدا، منها مشكل الإفراط في الحركة الهايبر اكتيفيتي، واضطرابات التعلم وضعف التحصيل الدراسي واضطرابات النوم والسمنة وضمور العضلات وتصلب المفاصل والنمو غير المتوازن لشقي الدماغ الأيمن والأيسر، وإضعاف الدور المعرفي أو التوجيهي لقادة الرأي والفكر وللآباء والمدرسين في التأثير في هؤلاء الأطفال، وتوسيع أيضا الفجوة المعرفية والرقمية ما بين الأطفال، يعني أطفال القرى أو أطفال الفقيرة مع أطفال المدن أو الفئات الميسورة، وتنميط الذائقة وإشاعة نماذج سلبية من غير تربوية، بالإضافة إلى مخاطر التعرض للجرائم الإلكترونية عند الولوج غير الآمن أو غير المراقب للإنترنت، مثل إمكانية التعرض للنصب والاحتيال وسرقة البيانات وانتحال الهويات والتلصص والتحرش والإباحية وغيرها. هذا بالنسبة للإنترنت العادي أو التقليدي.
أو في بعض الحالات الأخطر هي استدراج الأطفال عبر هذه الوسائط إلى ما يسمى بالإنترنت المظلم. ثم يمكن أن نقول أيضا في نهاية هذه الملاحظة أن المسؤولية الآن هي مسؤولية أخلاقية وتربوية وقانونية، وتقتضي منا جميعا كآباء وأمهات ومدرسين ومتكفلين بتربية الأطفال في زمن كورونا وما بعده وعيا متعدد الأوجه والمستويات، حتى لا أقول يعني وعيا جمهوريا ريزوماتيكيا بلغة جيل دولوس، وعدم تسليم أطفالنا يعني طوعا أو كرها لوحش التقنية الذي أعتبره بارد. وهي بالإضافة إلى ذلك مسؤولية تاريخية وحضارية وإنسانية ملقاة على عاتقنا جميعا، سواء كنا أفراد أو مؤسسات أو يعني جماعات. ولكل هذا أقترح بعض التوصيات، وهي ضرورة تنمية الوعي الفردي والجماعي بمخاطر التسارع في هذه القرية الكونية نحو تسوية الإنسان بالآلة وتجريده من معناه الحقيقي الإنساني، ثم انتباها إلى الضرورة التربوية والقيمية الآنية لإعداد مناعة معرفية وسلوكية وقيمية للطفل، ثم تمكين الطفل من تربية إعلامية تبعا لمراحل عمره ونموه من خلال دلائل آلية اشتغال هذه الوسائط وفهم ثقافة هذا الفضاء السيبراني. ثم هنا أدعو أيضا الآباء والأمهات وأولياء الأمور إلى تفعيل توصيات ونصائح خبراء المهتمين بتأثير وسائل الإعلام والاتصال المستجدة، ومنها عدم تعريض الأطفال دون السن السادسة لأي شاشة رقمية، وتنبيه الأطفال فوق هذه السن إلى عدم تجاوز معدل يعني ساعة واحدة من الاستعمال يوميا، وإلى ضرورة عدم استعمالها لمدة تتراوح ما بين نصف ساعة إلى ساعة قبل الذهاب إلى النوم أو بعد إنجازهم للواجبات المدرسية، وترشيد استعمالها بالنسبة لبقية الفئات العمرية. وهي التوصيات التي يعني استقيتها من ما بسطه ميشيل ديميرجي في كتابه صناعة الغباء الرقمي أو لا فابريك كريتان ديجيتال لي دونجي دي écrans pour nos enfants. ثم يقتضي الأمر في النهاية تفاكرا جمعيا وبصوت مرتفع لإكساب الطفل والبالغ على حد سواء حس نقدي انتقائي ووعي بطرق الاستعمال ولمن أجل ضبطها والتوجه يعني والتحكم فيها. وأيضا أدعو هنا للمهتمين والفاعلين وصناع القرار أيضا للمشاركة الفعالة والمؤثرة في صناعة وتطوير هذه الوسائط ومضامينها باستدماج القيم والخصوصيات الحضارية فيها بالتفاعل الإيجابي مع التراث الثقافي الخاص، وأيضا بالانفتاح على القيم الكونية المشتركة والنبيلة. وفي الختام أشكركم على حسن الإنصات والتتبع وإلى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطاهرين. أتوجه بالشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا العمل، لكل من شارك واجتهد وتابر. هي أعمالكم سترون ثمارها خيرا عند بارئكم. في البداية أود الإشارة إلى عناصر المداخلة. أولا، منطلقات لا بد منها. ثانيا، تدبير التعليم الخصوصي في ظل الجائحة. مؤسسة بوكماخ للتعليم الخصوصي نموذج. وبطبيعة الحال الخاتمة. إذا بالنسبة لي المنطلقات التي لا بد من ذكرها: أولا، النظام التعليم أو نظام التعليم في المغرب يعرف ازدواجية تتمثل في التعليم العمومي والخصوصي، وهي ازدواجية ظاهرية فحسب، أما في العمق فالمكونان لا يختلفان عن بعضهما البعض إلا في بعض الجوانب حسب طبيعة كل منهما. لذا وكما أقول دائما، فالتعليم العمومي والخصوصي هما شقيقان، فالثاني أي التعليم الخصوصي هو بمثابة الأخ الأصغر للأول أي التعليم العمومي، وفضل الأول أي العمومي على الثاني أي الخصوصي لا ينكره إلا جاحد. لذا لا مجال للحديث عن من منهما الأفضل، فهذا سؤال
ملغوم لا يجب طرحه ولا معنى له إذا كنا نؤمن بوحدة المدرسة المغربية. المنطلق الثاني: التعليم الخصوصي جزء لا يتجزأ من المنظومة التربوية، فهو احتل مكانة مهمة في كل الإصلاحات وكل المحطات الإصلاحية، بل اعتبر رهانا حقيقيا لدى المسؤولين من أجل النهوض بأوضاع التعليم. ففي الميثاق الوطني للتربية والتكوين المادة 163 المجال السادس جعل من قطاع التعليم الخصوصي شريكا رئيسيا إلى جانب الدولة في النهوض بنظام التربية والتكوين. في الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 أعطت للتعليم الخصوصي مكانة مهمة من خلال المشروع المندمج رقم 6 المتعلق بتطوير وتنويع التعليم الخصوصي، واعتبرته شريكا أساسيا للتعليم العمومي في التعميم وتحقيق الإنصاف والجودة. أما في قانون الإطار 51/17 فإننا نجد في المادة 13 أن مؤسسات التربية والتعليم والتكوين الخاص ستلتزم وفي إطار من التفاعل والتكامل مع باقي مكونات المنظومة بمبادئ المرفق العمومي، بل أكثر من ذلك فإن هذا القانون أكد في المادة 14 على وضع نظام تحفيزي لتمكين هذه المؤسسات من المساهمة على وجه الخصوص في مجهود تعميم التعليم الإلزامي وتحقيق أهداف التربية غير النظامية والمساهمة في محاربة الأمية، ولا سيما في المجال القروي وشبه الحضري والمناطق ذات الخصاص. المنطلق الثالث والأخير: أعتقد أن مجموعة من المتحدثين عن التعليم الخصوصي يتكلمون أو يكتبون بدون معطيات وبدون حقائق وبدون أرقام، وهذا ينتج نوعا من خطاب التعميم يجعل كل مدارس التعليم الخصوصي وكأنها نوع أو صنف واحد. لذا فخطاب التعميم هو خطاب غير أخلاقي وغير واقعي، لأنه يظلم عدد من المؤسسات، فمن لا يثمن لا يغير. فالشرط الأول لكل إصلاح هو تثمين وتحفيز من يجتهد. صحيح لابد من الوقوف عند الاختلالات ومعالجتها بكل جرأة وشفافية والحذر حتى لا يطغى الجانب المادي على الجانب التربوي. إذن كانت هذه بعض المنطلقات أساسية لأنها تهم واقع التربية والتكوين بالمنظومة المغربية. إذن تأتي هذه الندوة في ظل أيام عصيبة نعيشها محليا على مستوى مدينة جرسيف ووطنيا في مغربنا الحبيب وعالميا بسبب انتشار وباء كورونا الذي يفرض علينا مزيدا من الحيطة والحذر وتحمل المسؤولية كل من موقعه حتى نتصدى جميعا لتداعيات الجائحة ومخلفاتها على جميع الأصعدة بكل روح ووطنية كما عهده المغاربة من تعاون وتضحية وصبر في أوقات الشدة. ولنا في تاريخنا المغربي ملامح وبطولات من الوحدة والتضامن والتصدي لكل الأخطار التي تهدد بلادنا. لذا فالدخول المدرسي هذه السنة لم يكن عاديا، بل فرض علينا اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير في إطار بروتوكول صحي صارم. هذا البروتوكول المستوحى بطبيعة الحال من توصيات منظمة الصحة العالمية التي تبنته المملكة المغربية الشريفة عبر وزارة الصحة لتطبقه وزارة التربية والتكوين عبر مذكرتين أساسيتين وزاريتين. المذكرة الوزارية الأولى رقم 39/20 بتاريخ 28 غشت 2020 في شأن تنظيم السنة الدراسية موسم 2020-2021 في ظل جائحة كوفيد-19. المذكرة الوزارية الثانية رقم 46/20 بتاريخ 15 سبتمبر 2020 في شأن مسطرة تدبير حالات الإصابات بفيروس كوفيد-19 في الوسط المدرسي. إذن ما هي التدابير والإجراءات التي اتخذتها واعتمدتها مؤسسة بوكماخ للتعليم الخصوصي تنفيذا لما سبق وحماية لأطفالنا وتلامذتنا الأعزاء؟ إذن التدابير التي اتخذتها مؤسسة بوكماخ في ظل الحجر والطوارئ الصحيين: نهجت مؤسسة بوكماخ وكعادتها المقاربة التشاركية في تدبيرها لشؤونها، وذلك عملا بالمفهوم الجديد للإدارة التربوية خلال فترة الحجر الصحي ثم الطوارئ الصحية. وقد حرصت على استمرار تقديم الدروس عن بعد بما فيها حصص التربية البدنية ومواكبة
والمواكبة الاجتماعية والنفسية للمتمدرسين وعند اقتراب الدخول المدرسي. وعند اقتراب الدخول المدرسي يعني هذا الموسم الحالي، صاغت إدارة المؤسسة خطة عمل لتنزيل البروتوكول الصحي. هذه الخطة اعتمدت أساسا على إجراءات تدبيرية، آليات التنفيذ، ثم التتبع بطبيعة الحال التي كان عن طريق لجنة كوفيد 19 التي تم تأسيسها في المؤسسة لهذا الغرض. إذن الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار تنزيل البروتوكول الصحي وذلك من خلال ما يلي. أولا، هناك إجراءات قبلية. هذه الإجراءات قبلية تمثلت مثلا في إخبار الآباء وأولياء أمور التلاميذ بالتدابير الوقائية المتخذة على صعيد المؤسسة. ثانيا، توفير وسائل النظافة والتعقيم بالمؤسسة، وضع سجل للزوار بالمؤسسة، تحضير دعامات وملصقات لتحسيس بمخاطر الوباء والحد من انتشاره، التواصل مع الأساتذة والأستاذات بخصوص تدابير البروتوكول الصحي، توفير فضاء بغاية عزل الحالات التي قد تظهر عليها عرض أو أعراض الإصابة، ثم الإعلان عبر صفحة المؤسسة عن برمجة اللقاءات التواصلية مع التلاميذ أيام 7 8 9 سبتمبر كإخبار للآباء والتلاميذ. الإجراءات الميدانية، وهذه الإجراءات قلنا ميدانية لأنها اعتمدت على داخل المؤسسة، مثلا توفير مواد التعقيم بجميع مرافق المؤسسة بما فيها الكمامات الطبية، طاقم إداري وتربوي وأعوان السلطة وأعوان النظافة مكلفين بتتبع هذه المسائل، ارتداء الكمامة من طرف جميع المستخدمين داخل المؤسسة، توزيع المهام بشكل رسمي بين أطر المؤسسة قصد السهر على تطبيق مضامين البروتوكول الصحي، تنظيم استقبال التلاميذ باحترام مسافة الأمان عند ولوج المؤسسة وفي الحجرات، توفير حوض لتعقيم الأحذية عند مدخل المؤسسة، تم وضع علامات تشوير لتنظيم حركة التلاميذ، حث الأساتذة على ضرورة تلقين التلاميذ لمختلف التدابير الواردة في البروتوكول الصحي، حث التلاميذ على ضرورة التباعد الجسدي والمحافظة عليه، تهوية فضاء المؤسسة بشكل مستمر، وضع مخطط لتنظيم عملية دخول وخروج من وإلى المؤسسة وعند دخول الحجرات الدراسية، حث التلاميذ على تعقيم أيديهم عند مدخل المؤسسة، وتحسيس التلاميذ بأهمية النظافة وجعلها سلوك يومي كبعد تربوي لمساعدة التلاميذ على الوقاية من انتشار هذا الوباء. تنظيم الدخول المدرسي وتنزيل الأنماط التربوية، تم استقبال التلاميذ وفق الجدولة المقترحة سابقا، تم إشراك جميع الأطر التربوية في عملية استقبال التلاميذ، تم تعداد طلبات التلاميذ المعبرين عن الرغبة في التعليم الحضوري من مجموع تلاميذ المؤسسة، تم تغطية مختلف الجوانب المتعلقة باستقبال التلاميذ، تم حصر قاعات التدريس حسب عدد الأفواج، تم تحديد النمط التربوي المعتمد بالمؤسسة، توفير المؤسسة على خطة تنفيذ برنامج المراجعة والتثبيت، تجديد خلايا المؤسسة، تم إحداث لجنة يقظة كوفيد 19، تم توزيع التلاميذ في منظومة مسار، توفير المؤسسة على مكتبة للتعلم الذاتي. إذن كانت هذه هي الإجراءات الأساسية التي تم اتخاذها مؤسسة بوكماخ للحد من انتشار كوفيد 19 وتنزيلا للبروتوكول الصحي كما قلت المستوحى من منظمة الصحة العالمية. بطبيعة الحال كانت هناك مجموعة من الصعوبات والعراقيل التي اعترضت هذه المسائل، يمكن إجمالها أساسا في رغم انتهاء فترة تلقي الطلبات لا زال أو بعض الآباء لم يتصل بالمؤسسة مما أثر على السير العادي للعمل. في الختام نسأل الله تعالى أن يشافي جميع المرضى وأن يرحم جميع أمواتنا وأن يرفع عنا هذا الوباء ويحفظ بلادنا المغرب الحبيب من كل سوء في ظل الأسرة العلوية الشريفة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.